लाइनां खोलांगे आपां करके। इदां आ भी कहानी मैं कहंदी जिन्नी क हैगी गलबात सोहनी हो जाए तो फिर भी जे मम्मी जी लाइनां खोल देणगे तो फिर तुसीं आउणा, अपने अनमोल वचन कविता गज़ल जो भी तुसीं गलबात भी करना चाहुंदे तुसीं कर सकदे आ। ते आपां शुरू जरूर करदे आ अगे वांगू। ते एक माँ अपने 6 साल के बच्चे नूं कुੱਟਦੇ होए बोली, नलैक तू अपने नौकर दे घरों रोटी खा के आया, वो अपने तो नीवीं जात दे ने, वे तू तो अपनी जात नूं ही दाग लगाता। देखो जी 6 साल का बच्चा आ, माँ कहती आ उन्होंने कुੱਟਦੇ होए भी तू अपने नौकर दे घरों रोटी क्यों खा के आया, तू तो साडी जात नीवीं जात दे सीगे तो तू साडी जात नूं दाग लाता। ते बच्चे ने मासूमियत नाल कहा, माँ मैं तो उन्हां दे घर एक बारी रोटी खाधी ते नीवीं जात दा हो गया, पर वो तो साडे घर दी रोटी सालां तो खा रहे आ। ते फिर खा रहे आ तो रोटी सालां तो खा रहे, तो फिर वो उच्ची जात दे क्यों नहीं होए। देखो जी बच्चे तो मासूम ही हुंदे आ, बच्चे भोला भाला चेहरा हुंदा आ। बच्चे ने भी गल किन्नी सोहनी कीती है कि वह कहंदा मैं एक बारी उन्हां दे घरों रोटी खा के तो मैं नीवीं दा हो गया, तो जे वो सालां तो साडे घर रोटी खांदे आ वो उच्ची जात दे क्यों नहीं होए। ये देखो जी ये जिहड़ा है ना एक दूसरे नूं तुसीं नीवां दिखालदे आ, ये तुहाडे लई सही गल नहीं हैगी, बहुत गलत गल आ। कोई भी कोई नीवां नहीं हुंदा, मिठत नीवीं नानका गुण चंगियाइयां तत, ते ये गल्लां इदां हैगियां आ। साडे तो सारे ही वधिया आ, असीं माड़े हो सकदे आ, साडे तो सारे ही वधिया आ, सारे ही चंगे आ, सारे उच्चे आ। ते बस इन्नी की गल सीगी, इन्नी क कहानी सीगी, छोटी जी गल आ। छोटी जी गल विच किन्ना कुछ हुंदा आ। एक मैसेज आ, मैसेज दे विच तुसीं जिद्दां इह ही आ भी तुसीं रोटी या खाना खाण नाल दोस्ती विच खा पी भी हो जांदा एक दूसरे दिओं। ते जिहड़ी अपनी जात हुंदी आ आपां लुकाउणी भी नहीं चाहीदी, दसना भी चाहीदा, ये भी कोई माड़ी गल नहीं हैगी। पर इदां दी सिੱਖਿਆ ना दवो भी तुसीं ਉਹਦੇ नाल खड़े हो के या बह के या रोटी खा के तुसीं नीवें हो गए आ, ये गल नहीं हैगी। जद गुरु परमात्मा ने रब ने सारे इक्को ਜਿਹੇ बनाए आ तो कोई फर्क नहीं पाया, तो असी कौन होंदे आ फर्क करने वाले। हुण मम्मी जी लाइनां खोल दित्तियां आ, मैं भी जे मम्मी नूं कह दिंदी आ कोई भी कोल आवे तो तुसीं इधर साडे अल भेज देनी आ, ते असीं गल्लां बातां करांगे, तो अपनियां कविता अनमोल वचन तुसीं लै आउणे आ जो भी तुसीं कहना चाहुंदे आ। ते तुसीं तुहाडे की विचार आ इस गल बारे भी जिद्दां बच्चे ने कहा आ भी वो सालां तो रोटी साडे घर खा रहे आ, काम करदे सीगे, तां वो नीवीं जात तो उच्ची जात दे नहीं होए, तो मैं किद्दां हो गया। उन्हां दे घर रोटी खा के एक बारी उच्ची जात दा सी, तां नीवीं दा किद्दां हो गया। तो ये हुण तुसीं भी गलबात करनी आ, तुसीं भी दसना आ। तो इदां दी बच्चे नूं कदी सिੱਖਿਆ ना दवो, तो इदां ये ते गुस्सा भी ना करो, सगों बच्चों नूं दसो भी नहीं ये साडे इक्को जिहे ही आ, साडे च कोई फर्क नहीं हैगा। असीं रब ने जद इंसान इक्को जिहे बनाए आ तो असीं हैगे इक्को जिहे, कोई फर्क नहीं। ये जातां तां बंदियां ने बनाईयां आ, असीं नहीं बनाईयां हैगियां। ते इहदे विच कोई इदां दी गल नहीं हैगी, जिद्दां जिद्दां दा कोई काम करदा सी उदां उदां दी जात बन गई आ। तो ये तुसीं ज़्यादा नहीं इदां दी गल नूं मैं कहंदी जे ये मटाउणियां चाहीदियां गल्लां, इन्हां नूं लै के अगे नहीं चलना चाहीदा। काफ़ी कुछ फर्क पै भी गया आ, तो हो सकदा जे आपां एक दूजे दा साथ देवांगे तो फर्क पै भी सकदा आ। जिद्दां कहंदे आ सिखाई रब्बा करना सत्कार हर जात दा, दिलाउंदा रही चेता मैनूं मेरी तू औकात दा, तू ईरखा क्रोध लोभ रखी मेरे कोलों दूर, सिखाई रखना फर्क दिन अते रात दा। ये जिहड़ी ईरखा आ क्रोध आ लोभ, ये कहंदा भी मेरे तो दूर ही रहण तो चंगी गल आ। ते सिखाई फर्क रखना दिन अते रात दा, दिन रात दा फर्क जरूर हुंदा आ। ते इहदे विच देख लो जी तुसीं, तुहानूं भी पता आ, तो असीं चंगी सिੱਖਿਆ लवांगे तो चंगियां गल्लां करांगे तो चंगी गल आ। तो माड़ियां गल्लां दा की आ, माड़ियां तो बंदा बहुत छेती कहंदे हुंदे आ अडॉप्ट कर लैंदा आ। तो चंगी गल बहुत छेती कईयां दे खाने नहीं पैंदी। जे कोई चंगी गल करदा भी आ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ किसी ने गौतम बुद्ध को बुद्ध से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठते हैं। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं है। गल भी सही आ, जे नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं हैगा, थल्ले नहीं डिगदा हैगा। तो ज़्यादा उच्चा जिहड़ा बैठूगा वो तां नूं होऊगा, उन्हें डिगना ही डिगना है। तो देखो जी, नीवें हो के नीवें रहन की फायदा है, आपां नूं उच्चे हो के असीं की करना आ, की लैना आ। तो जिद्दां कहिंदे आ भी बच्चे जिहड़े हुंदे आ, बच्चे तां इदां दे हुंदे आ, दिल दे सच्चे हुंदे आ। बच्चिआं नूं इन्नी उन्हां 'च सच्चाई हुंदी आ। बच्चिआं नूं तुसीं इदां दीआं गल्लां ना सिखाओ भी ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਵੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਆ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ खुश रहोगे, बच्चा भी खुश रहूगा। तो तुसी टैलीफोन कर सकते हैं, तो असी तुहाडे टैलीफोन की उड़ीक विच बैठे हाँ। जिद्दां कई गल्लां बातां इदां दियां हुंदियां आ, कई हाँ जी अगे कोला लवादे हैं। हैलो जी, कांशी टीवी ते स्वागत है जी। हाँ जी, हैलो जी, मैं मदन वेज लिस्टर तो जी बोल रहा, आपकी सेवा दे विच हाजिर होया। मदन वेज जी तुहाडा स्वागत है जी। जय गुरुदेव जी, प्यारी प्यारी। हाँ जी, जय जय गुरुदेव जी। मैं जिहड़ा जात पात दा लोकां ने बनाया, हाँ जी, ये बहुत गलत बनाया। मनु भाई ने इतनी गलती की हुआ, मनु भाई ने दुनिया उहदे मगर चली जाती है। हाँ जी, हाँ जी, ये चाहिदा नहीं। देखो न्याणे नूं जो तुसीं दसोगे उही होना। हाँ जी, वही। हाँ जी, न्याणे हुंदा भोला जी, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੀ ਅਮੀਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੀ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਖੂਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਾ ਪੀ ਵੀ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਲਈਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾ, ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਧਰ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਮਸਲਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਧਰ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਮਸਲਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਲਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮਸਲਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈਏ ਪੈਸਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 5 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼, ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਵੀ 5 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈਏ ਪੈਸਾ ਫੜ ਲਏ ਉਹ ਆਪੇ, ਖੱਟ ਕਮਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆਣ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖੱਟ ਕਮਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆਣ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨੀ ਪੂਤ ਕਪੂਤ ਕਹਾਣ, ਜਿੱਧਰ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਮਸਲਾ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਜਿੱਧਰ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਲਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮਸਲਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਧੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਧੰਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਪਤੀ ਕਹਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੋਵੇ ਬੰਦਾ।
ਬਿਨ ਪੈਸੇ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਗਿਆਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਧਰ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਮਸਲਾ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਮਸਲਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਲਚ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਲਚ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਮਸਲਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੀ। ਕਾਲੇ ਕਾਣੇ ਗੰਜੇ ਜਾਏ ਵਿਆਹ, ਕਾਲੇ ਕਾਣੇ ਗੰਨੇ ਗੰਦੇ ਜਾਏ ਵਿਆਹ, ਪੈਸਾ ਪਾਵੇ ਪੱਟੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਾਲੇ ਕਾਣੇ ਗੰਜੇ ਜਾਏ ਵਿਆਹ, ਪੈਸਾ ਪਾਵੇ ਪੱਟੂ। ਬਿਨ ਪੈਸੇ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਖੱਟੂ ਜੀ। ਕਰਗਾ ਬਿਨ ਪੈਸੇ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਖੱਟੂ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਦਨਾ ਐਬ ਛੁਪਾਏ ਜਾਣ, ਜਿੱਧਰ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਮਸਲਾ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਲਚ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਮਸਲਾ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਮਸਲਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਮਸਲਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਇਹ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਕੋਲਾਲ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਮਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਆਲਾ ਬੰਗੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨੀਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦ ਤਾਈਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਰਕ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਧਰਮ ਛੜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲੀਕ ਬਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿੱਕ ਤੇ ਲੀਕ ਬਾਈ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਨਮ ਜ਼ਾਤ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਊਚ ਨੀਚ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਕਿ ਛੋਟਾ ਆ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਅਛੂਤ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਛੋਇਆ ਬਿਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਓਨ ਸੀ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਅਛੂਤ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਆਪੂ ਪ੍ਰੋਹਤ ਹਾਕਮ ਸਦ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਗੱਲ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਹੀਨਤਾ ਫਾਹੀ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚੰਦ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਹੱਥ ਆਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਬੇਕਰਾਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਜੂਨ ਹੁੰਡਾਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਚ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਘਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਪਿਛਲੇੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਲ ਠੋਸ ਕੇ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਲੇਖੀ ਨਿਸਬਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਛੂ ਜੰਮਣਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤ। ਅਖੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੋ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵਕਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਵਕ ਮੜੀਆਂ ਚ
ਮੁਰਦੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਕੋਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਗਏ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਕੋਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਗੈਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੁਰਲਭ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੇ ਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਰਲਭ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੇ ਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੈ, ਨਿਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਫਲ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਕਾਤਲ। ਇਹ ਸਿਤਮਗਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਵੀ ਤੋਬਾ ਹਿੱਸ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਲਗਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰੀਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਪਧਾਰੀਏ? ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰੇ। ਹੋਣੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਸਕ ਰਹੀ, ਕਹੀ ਨਰਕੁੰਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਲਮਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲਾਸਟ ਇਸ ਕਪਤਾ ਦੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਛੁਪੇਗਾ ਨੇਰ ਕਦੋਂ, ਦਿਸੇਂਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਦੀਦੀ ਆ। ਅਖੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਛੁਪੇਗਾ ਹਨੇਰ ਕਦੋਂ, ਦਿਸੇਂਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ। ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਿੰਜ ਭਾਲਦਾ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਨੇਰੀ ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਭਾਲਦਾ ਆ। ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਕਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਨ ਲੱਭੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ? ਨੇਰਾ ਹੀ ਪਿਆ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਿੰਜ ਭਾਲਦਾ ਪਿਆਰੇ, ਚਾਂਦਨੀ ਜੋਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਮੌਤ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਤ ਹਨੇਰੀ ਧਰਮ ਛੜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨੀਂਹ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਨਜਾਤ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੀਚਤਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣੇ ਵਧੀਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਜੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਿਖਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕੋਲਾ ਲਵਾਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬੇੜ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਸ਼ਾ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਕਮਲਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਮਿਟਾ ਬੰਦਿਆ, ਸੋ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾ ਬੰਦਿਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਮਿਟਾ ਬੰਦਿਆ, ਸੋ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾ ਬੰਦਿਆ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦਰਿਆ ਬੰਦਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦਰਿਆ ਬੰਦਿਆ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਉਜਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਗ ਪਾਵਰ ਚੋਂ ਤਰਨ ਲਈ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਉਜਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਗ ਪਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਤਾਰਨ ਲਈ। ਜੋ ਦਸਿਆ ਮਾਰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਮਾਵੰਦਿਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਮਿਟਾਵੰਦਿਆ, ਸੋ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾਵੰਦਿਆ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਸੁਪਨ ਖੁਆਰੀ, ਕਿਉਂ ਬੰਦਗੀ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀ। ਇਹ ਜਗ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਪਨਾ ਏ, ਸੰਭਲਨ ਵਕਤ ਗੁਆਵੰਦਿਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾਵੰਦਿਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਮਿਟਾਵੰਦਿਆ। ਜਗ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਨਾ ਕਰ ਪਰਮ ਰਹੇ, ਕਮਲਾ ਜੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਮ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਦੁਖੀਏ ਬੇਸਹਾਰੇ ਦਾ ਬਣ ਦਰਦੀ ਦਰਦ ਵੰਡਾਵੰਦਿਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਮਿਟਾਵੰਦਿਆ, ਸੋ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾਵੰਦਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਏ, ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਏ। ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰ ਸਭਨਾ ਦਾ, ਜਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਭਾ ਪਾਵੰਦਿਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾਵੰਦਿਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਮਿਟਾਵੰਦਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾ ਖਰਾਬ ਆ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਇੰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਦਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸੋਭਾ ਦਿਓ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਓਕੇ ਆਸ਼ੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਾਂ ਕੋਲਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਮਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਨਾਲੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨ 'ਚੋਂ ਭੁਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸੋਝੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਨੌਕਰ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨੌਕਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਲਾਲ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲక్ష్మణ ਬੰਗੜਿਆ, ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ, ਲక్ష్మణ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੂਏ ਕਮਰੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਚਲ ਮੈਂ ਦੂਏ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਬੋਲਣ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਦੂਏ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1955-56 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਰੀ ਹੋਣੀ, ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਨਕੋਦਰ ਸਕੂਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਪਊਆ ਸੀ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਓਕ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਪਿਲਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਛਡਾਈ, ਜਾਨੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 9ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਵਜੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਗੋ ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਮਾਵੇ ਉਪਕਾਰ ਕੋਈ। ਜੀ। ਜਾਗੋ ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਮਾਵੇ ਉਪਕਾਰ ਕੋਈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਸਮਾਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਬਤਾਈਏ ਨਾ। ਜੀ। ਦੀਨ ਸੇਵਾ, ਪੰਥ ਸੇਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀ, ਵੱਧ ਕੇ ਕਮਾਵੇ, ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਾਵੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਰਸਾ ਗਵਾਵੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੱਥ ਆਵੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ ਲੱਭ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਰੰਬਾਰ ਜਿਉਂ ਬਨ ਫੜ ਕੇ ਪੁੰਗਰੇ ਮੂਲ ਲਾਗੇ ਡਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਾਹਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰਿਆ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਮਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਅੰਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਆਨ ਵਾਚ ਕਾਹੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਾਹੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੀ तो ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਮ ਪੰਡੇ तो हम शूद जी, हम का तो लहू ਤੇ तुम का दूध। ਹਾਂਜੀ। ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਹੂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਹੂ ਆ, ਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਰੰਗ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਮ ਪੰਡੇ ਤੇ ਹਮ ਸ਼ੂਦ, ਹਮ का तो लहू जे फर्क का दर्द समझिए, मेरे पास जरूर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਹਾਨ ਜਾਣੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਬਹੁਤ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖੀ ਆ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਹਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਗਲਤ ਆ, ਗਲਤ ਬਹੁਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਇੱਕ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਈਟ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਗਲੋਕੜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹਰੇਕ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਦਰੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਜੜੀ ਚ ਕਣੀ ਕਣੀ ਜੋ ਸਮਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੜਦਾ ਮੈਂ ਦਾ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੋ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਜੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਤਾਂ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਤੇ
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਛ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੀ ਆ, ਗੱਲ ਵਧੀ ਆ, ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨੌਕਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਆ। ਨੌਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌਕਰ ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨੌਕਰ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਨੌਕਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤੋਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਸੋਝੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਹਣੀ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਆ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤੀ ਝੁੱਗੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਰਿਜ਼ਕਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਭੁੱਖੇ ਮਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਮੌਲਾ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਕਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਹਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀ ਭੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਪੈਸਾ ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਆਕੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢਦਾ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਉਹ ਆ, ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਪਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਮੀਰ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਅਮੀਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਮੀਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਦਰ ਮਾਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧਨ ਆ, ਆਦਰ ਮਾਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਦਰ ਮਾਣ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਆਦਰ ਮਾਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਲਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗਲਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ,
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੋਲ ਲਵਾਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਿਆਰੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਪਛਾਣ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਪਿਆਰੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸ, ਇਹ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁਮਾਰੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਈ, 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਤ ਰਹਿਣੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਇਹਦੀ ਬਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਹਮਣੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੁਹਾਗਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਸਰ ਕਰਨੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਲੈ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਟੀ ਗੋਰੀ ਅੱਖਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਏਦਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏਦਾਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਹ ਬਾਹਮਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿੱਚ ਬਾਹਮਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕਹਿਣੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਓ, ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾ ਪਵਾ ਲਿਓ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਓਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਰਾ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਮਿਟਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਚਲੋ ਰੰਗ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਾਤ ਆ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਾਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਆ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਰੰਗ ਗੋਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਲ ਕਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਚੰਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੰਮ ਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਫਗਵਾੜੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਣੀਆਂ ਸੀ, 3-4 ਜਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਟੂਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਬੜਕ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਕੋਲ ਕਰਦੀ ਏਦਾਂ ਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਚਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਆਹ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। 14-15 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, 18 ਸਾਲ ਦੂਜੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, 40 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਪਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਖੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਲੰਘਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਤਨ ਕੌਰ ਭੈਣ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਨੇ ਵੱਡ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨੀ? ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਣਗ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ, ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾ, ਇਹ ਕਾਹਤੇ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਸੋ ਏਦਾਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਸੁਧਰ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ 15-20 ਜਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੀ ਬੜਾ ਆਦਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਮੈਂ 72 ਚ ਆਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 4-5 ਜਣੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੀ ਦੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, 4 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੀ ਦੋਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੋਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਰਲ ਗਿਆ।
ਉਹ ਰਲ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਤੀ ਸਮਝੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਦੇਵੇ। ਆ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਸੋਝੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਭੈਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦ ਜਗਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਓਨਾ ਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੇ? ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਆ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੇ ਵਾਲੋਂ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਇਹਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੋਹਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੇਰ ਉਹੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਨਾ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਮਜਬੂਰ ਆ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਵਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਰੱਬ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਰੱਬ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੁਲਕ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਸੜਕਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਸੁਧਾਰ ਕਰੂਗਾ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੂਗਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਕਰ ਲੋਕ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਨੀਤਾਂ ਹੋਣ ਚੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਪਤਾਸੇ ਕਿਕਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਨੀਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾਸੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ,
ਬਾਕੀ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਨ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਫੇਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਕਾਹਤੇ ਖਾਧੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਖਾਧੀ? ਤੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਮਿਟਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਲੇਕਿਨ ਨੀਚ ਆਦਮੀ ਹਰ ਜਾਤੀ में ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਨੀਚ ਆਦਮੀ ਹਰ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦੌੜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਆ? ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਵੀ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੋਟੀ ਕੋ ਕਮਾने ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਮਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਟੱਬਰ ਪਾਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸਾਂ ਹੀ ਦਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਆ। रोटी कमाने का तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखाते हैं तो जीवन भर ਉਹਦਾ पेट भरदा। सारी जिंदगी फिर वो जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸਾ भी ਦਿੰਦਾ भी ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਪਾਲਦਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਟੱਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਲਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਰੇਹੜੀ ਤੇ 4 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ 4-5 ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚ ਲਊਗਾ, ਚੱਲ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਉਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਚੱਲ ਰੇਹੜੀ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਰਕਸ਼ੇ ਕੀ ਆਟੋ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਲਈ ਆਹ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਖੰਡ ਕੀੜੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਬੜੇ ਇਨਸਾਨ ਵਕਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਡਿੱਗੀ, ਉਹ ਕੀੜੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੀੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਕਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵਕਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆ ਨਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੋ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਡ ਚੁਗ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਬਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੱਲ ਮਿਲ ਜਾਊ, ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆ, ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਆ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗੀ, ਨਵੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ